खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े लंबे अरसे तो साडे सिख जुझारू वीर ਵੱਖ-ਵੱਖ जेलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ कि राजनीतिक तौर पर भी ते कानूनी पक्ष ते भी इन्हां दोहां पक्षां ते काम किया जाए। सो अज इत्थे सुहिरद जिहड़े वकील साहबान जिहड़े वख-वख केसां नूं अगे आप पहलां ही परसू कर रहे आ और वख-वख स्टेटां दे विच भावें केस आ, चाहे सुप्रीम कोर्ट च आ, चाहे हाई कोर्ट च आ, उन्हां सारियां दी वो पैरवही अपने तौर पर भी कर रहे हैं। वो अज साडे वकील साहबानां दा इत्थे असीं अज इकत्तरता कीती सी, जिहदे विच सारियां ने एक गल ते जोर दिता भी इहनूं राजनीतिक तौर पर एक वखरा कंसैप्ट है, इहनूं लीगल बैटल जिहड़ी आ ਉਹਦੀ जंगी पद्धर ते लड़ाई की जाए। और पिछले काफ़ी दिनों तो ਵੱਖ-ਵੱਖ पक्षों तो विचारां आउंदियां सी भी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ पक्ष भी ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ भी परसूख किया जाए, भावें कानूनी प्रोसैस पहलां भी जारी आ। सो मैनूं खुशी हुई अज सारे सुहिरद ਜਿਹੜੇ पंजाब ਦੇ नामवर वकील ਜਿਹੜੇ हाई कोर्ट ਦੇ वकील, चाहे थरड़ियां कोर्टां दे विच डिस्ट्रिक्ट पद्धरी कोर्टां दे विचों वकील सारे पहुंचे आ। जस्टिस बेदी साहब चेचे तौर पर पहुंचे सी। वो ਵੱਖ-ਵੱਖ सारियां विचारां होईयां, सारियां ने बहुत पॉजिटिव विचारां दित्तियां और वो पॉजिटिव विचारां दे विच क्योंकि कौमी दर्द आ ये सिख जुझारू वीरां दा और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़े सुझावां नूं लै के ਅਸੀਂ थोड़े दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ फिर मीटिंग करांगे। मीटिंग करके कोई कमेटी कोआर्डीनेट बनावांगे क्योंकि दो पक्ष ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। एक ਤਾਂ पक्ष सिख जुझारू वीरां दा ਜਿਹੜੇ लंबे अरसे तो अंदर बैठे आ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ पक्ष भी विचारे गए भी ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ पक्ष ਤੋਂ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ हल किया जा सकदा। दूसरा एक पक्ष होर भी सामने आया भी जिन्हां ने पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ਦੇ उस माहौल ਦੇ ਵਿੱਚ कई इनोसेंट किलिंग भी कर ਦਿੱਤੀਆਂ। उन्हां केसां दी विच कोई पैरवही तो रह जाते, कई पैरवहियां हो रही, वो भी वकील साहबान वालों मंग सी भी उन्हां दा भी आपां प्रॉपर लीगल बैटल जिहड़ी लड़ीए। सो अज मैनूं खुशी होई सारे साथी इत्थे बैठ के गंभीरता दे नाल खट्टियां मिठियां जिद्दां कहीदियां आपां सारियां बैठ के विचारां होईयां ते आउंदे दिनां दे विच फिर एक मीटिंग होर करके ये लीगल बैटल भी असीं चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां च, चाहे सुप्रीम कोर्ट दे विच ये लड़नी पवे। ऑलरेडी राजोआणा साहब ते भुल्लर साहब दा केस ऑलरेडी कोर्टां दे विच पेंडिंग, हाई कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट दे विच। उस ही तर्ज ते बाकी भी वकीलों ने अज सारे सुझाव दिते आ और बहुत सीनियर जिहड़े वकील पंजाब तो हुण तो नहीं 40-40 साल तो लंबे अरसे तो इन्हां बेइंसाफियां दे खिलाफ लड़ते आ रहे आ, वो सारियां दा इकट्ठ सी। उन्हीं सारियां ने अपनियां कल्ले दे व्यू भी लै गए सारे। सो मैं अगली फिर मीटिंग कुछ दिनों दे विच सद के पर असीं जो अज सम अप कीता वो सम अप दे तहत जिहड़ा प्रोसैस शुरू होगा वो गां फिर उन्होंने होर वधाया जाऊगा। सो ये अज वकील साहबान ते जज साहबान को साडे जज साहबान जरूरी रजेवियां करके अज आ नहीं सके, पर उन्होंने वालों भी हाँ पक्की हंगारा दिता गया सी क्योंकि कानूनी बैटल आ ते हाई कोर्ट के जिहड़े जजिज आ सुप्रीम कोर्ट के विच भी पैरवही कर सकते, उन्होंने सुझाव लै जा सकते आ। सो ਵੱਖ-ਵੱਖ सारिਆਂ ने अपने सुझाव पेश किए आ, उन्होंने सुझावां ते फिर गौर करके अगली जिहड़ी आ कार्रवाई जिहड़ी जारी भी आ ते होर अगां वधाई जाऊगी। खट्टियां मिठियां कहण तो भाव ही हुंदा क्योंकि मेरे साथी आ सारे
ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ 84 ਤੋਂ ਔਨਵਰਡ 82 ਤੋਂ ਆਪ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ, ਖੱਟੀਆਂ ਬੱਟੀਆਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਟੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਘੇਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਦਾ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੱਟੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਕੋਈ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਲਣ ਦਾ ਯਾਰ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਕੋ ਲਾ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਥੋੜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਉਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਿਓ ਜੀ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ? ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਜਾਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਮਰੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਿੱਟਾ ਜੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤਭੇਦ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡਾ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਆ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, 3 ਵਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂਟਲੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਘੜੀਓ ਆਲਰੇਡੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਦਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖਦਾਰ ਆ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਸਲੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਕੇਸ ਟੇਕ ਅਪ ਹੋਇਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਉਹ ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 2014 'ਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਾਈਲ, ਉਹਨੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੈਰਵੀ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਔਨਵਰਡ ਜਾਰੀ ਆ। ਉਹਦੀ 12 ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਫੌਜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਨੋਸੈਂਟ ਕਿਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ CBI ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਝ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਲੜ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਲੀਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਹੋਊਗੀ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਤਖਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੀਇੰਗ ਲੇਡੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ। ਸੈਕੰਡ, ਉਹ ਉਧਰ ਪਹਾੜੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ 3 ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ 4 ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਬਿੰਗ ਲੇਡੀ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਤੋਂ ਸੀ ਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕਲੀ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਮੋਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਸ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਦਰ ਤੇ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਜਾ ਕੇ 2 ਬੰਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਸਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਚਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਮਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੁਲੰਦਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਤਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਤਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਟੇਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਲਾਤਾ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੀਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ 328 ਸੀਗੇ ਆ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਸਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਦਾ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਵਾਸ ਦੇਅਰ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਨਲੀ ਏ ਕੇਸ ਆਫ ਫਰਾਡ। 328 ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੈਨਲ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ 2 ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪੱਖ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਹਲੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਆਹ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਭੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਵੀ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 23 ਆ। 23 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, 21 ਆ। 21 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਬੰਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
33 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ 9 ਸਾਲ ਦੇ, ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 23 ਆ, 23 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮ ਅਪ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਊ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਚਲੋ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦ ਗੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ 117 ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੈਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 65 ਦੇ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋ 2 ਪਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ, 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੱਲ ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਚੀਹਾ ਵੱਟ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 50 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਥਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਗਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਬੱਲੇ ਅੱਜ ਐਨਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਈਏ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿਹਰਤ ਰਹੀ ਆ, ਸਿਹਰਤ ਰਹੂਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਕਾ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ।